अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? वधिया हो? असी गल कीती मंगोलां दी आमद ते आखिरी सुल्तान जिहड़ा सी खानदानी गुलामां दा ਉਹਦੇ मरण ते भी असी मेरे ख्याल गल कीती है। फिर बलबन जिहड़ा हुक्मरान बन गया उन्हें सुल्तानी का दावा तो ना किया, लेकिन सुल्तान ਉਹਦੇ कहण ते चलते सन। फिर असी मंगोल आए उन्हां ते भी गल कीती। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹ ਸੀ ਖਿਲਜੀ ਖਾਨਦਾਨ। ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 1290 ਤੋਂ 1320 ਤੱਕ। ਇਹ ਰਾਜ ਰਿਹਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਖਿਲਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਰਕ ਨਸਲ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ अफगानी रस्म रिवाज भी सीख ले, फारसी जबान भी सीखी ते उस तो बाद इन्हां ने जिहड़ी बरसगीर दे पंजाब दे चढ़दे पासे ते लहिंदे पासे ते दक्खण वाली साइड ते पहाड़ वाली साइड ते जिहड़ी बोली बोली जाती सी इन्हां ने वो भी सीखी। उहदी वजह है वे कि इन्हां दे जिहड़े वड्डे सन, वडेरे जिहड़े सन, वो गजनी दे नाल भी आए, सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी नाल भी आए ते इन्हां ने खानदानी गुलामां दे नाल भी काम कीता। हौली हौली मजबूत होए। वड्डियां जिहड़ियां ने ओहदे, वड्डियां जिहड़ियां कुर्सियां ने उत्थे बैठे ते उस तो बाद इन्हां ने जदों वेख्या कि खानदानी गुलामां जिहड़ा है वो तो कमजोर हो गया, इन्हां ने फिर बादशाहत खो लई। हुण बादशाहत खोण तो बाद इन्हां ने अपनी सुल्तानी का दावा किया। वो दावा किन्ने कीता? वो कीता सी जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने जदों वेख्या कि दिल्ली का जिहड़ा है बादशाह ਉਹਦੇ हालात नहीं सही, सुल्तान जिहड़े ने वो तो मुक गए ने, उन्हें बगावत की ते उन्हें तख्त ते बह गया ते अपनी जिहड़ी है सुल्तानी ओहदा दावा कर दिता। हुण जिहड़ा ये आखिरी सुल्तान सी खिलजियां दा भी, वो हैगा सी साडे, ओहदा नाम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सी। हुण इत्थे एक होर गल बन जांदी है कि ਇਹਦਾ एक भतीजा सी जलालुद्दीन खिलजी दा, ਉਹਦਾ नाम सी अलाउद्दीन खिलजी। हुण अलाउद्दीन खिलजी जिहड़ा है बड़ा दराछा ते बड़ा ही जिहड़ा है जिगरे वाला बंदा सी। ਉਹਨੇ अपने चाचे ਨੂੰ बुलाया। ऊद ਦਾ इलाका है, ओद ਉੱਥੇ कोई कड़ापुरे या कड़ा, ਉੱਥੇ ਦਾ हुक्मरान सी। इन्हें कीता है कि इन्हें हिंदुओं के किसी बादशाह नूं जंग च हराया, बड़ा जिहा माल उन्हां दा काबू कीता, उन्हां दे किसी वड्डे मंदिर नूं लुटिया ते जिहड़ा चाचा सी जलालुद्दीन खिलजी वो मुबारक देन गया। इन्हें कहा जो मेरा चाचा दरबार च आए, मैनू मिलन आए तो कोई बंदा ना होए। कोई बंदा नहीं सी, दोवें चाचा भतीजा सन। इन्हें खंजर चाचे दे ढिड च मारिया, कोई कहंदे ने 3 वारी मारिया, कोई कहंदे ने इक्को वारी मारिया दिल दे उत्ते रख के। चाचे ने जान दे दी ते इन्हें सल्तनत अपने काबू च कर ली, अपनी सुल्तानी का ऐलान कर दिता। इन्हें कीता की सी, इन्हें दक्कन दे देवगिरी दा राजा जिहड़ा सी रामचंद्र, ਉਹਦੇ ते हमला किया ते ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है फांडा लाया, हरा दिता ते वापस ਜਿਹੜਾ है ये अपने शहर कड़े आ गया ते चाचे ਨੂੰ भी इन्हें कतल वापसी ते कीता सी कड़े दे विच। फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ हुक्मरानी है बड़ी मुनज़्ज़म वाली सी, शातिर बंदा सी, पहले क्या है चलाक सी। इन्हें की कीता, इन्हें पूरी अपनी सल्तनत दे विच पूरा पंजाब ते नाल परला पासा जिहड़ा नक्शे च तुसीं वेख लिया होना, मैं नक्शे विच देना वा शुरू दे विच ताकि तुहानूं पता लगे
ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗੋਲ ਆਏ, ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਗੋਸ਼ਤ, ਦਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਗਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਏ 5 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 5.5 ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਿਆਰੀ ਗਾਂ ਜਾਂ ਲਿਆਰੀ ਮੱਝ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 6 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘਿਓ ਦੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਆਖਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਮੁਬਾਰਕ ਖਿਲਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿਲਜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਵਰਕਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਨ ਢੀਂਗ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਛੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਲਤਜਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਹਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਹਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਨ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸੈਡੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਇਹ ਨੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।